दोस्तों, कल आपने देखा था कि कोलकाता में हिंसक घटनाएं हुई थी दो गुटों के बीच में, और उसका प्रभाव सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है। और सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज उस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से दिखा रहे हैं, मल्लागुड़ी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने से, जहां पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कल की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही तुलसी का पौधा जो है वो भी रोपण किया जाएगा। फिलहाल आपसे बता देते हैं, इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सभापति यहाँ पर आए हुए हैं, इंद्रनील खां, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सभापति इंद्रनील खां, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। उसके पहले वो मंदिर में गए हैं, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। तो जो दर्शक हमारे साथ बने, बता देते हैं आपसे कि यहाँ कलकत्ता की जो घटना हुई थी उसी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और युवा मोर्चा के राज्य सभापति इंद्रनील खां यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल, महिला पुलिस इत्यादि को तैनात यहाँ पर किया गया है। तो सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कल जो कलकत्ता में हिंसक घटनाएं हुई थी उनके विरोध में। अरे आप जाइए ना उधर, बात से नहीं समझते। धक्का मुक्की मत करो, आराम से आओ यार। इधर इधर कर किया से चलो हाँ बोले ना, वो रोकेगा। और यहाँ पर विरोध स्वरूप तुलसा का पौधा रोपते हुए
भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सभापति राज्य सभापति इंद्रनील खां तो आप देख रहे हैं जूता पहनने के और विरोध स्वरूप মানুষ প্রণাম করে ধূপকাঠি লাগায় विरोध स्वरूप यहाँ पर तुलसा का पौधा रोपा जा रहा है। तुलसा का पौधा शांति का स्वरूप माना जाता है और यहाँ पर वैदिक मंत्र के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सभापति इंद्रनील खां तुलसा पौधा रोपण करते हुए अरे लपेटा लपेटी मत कर दूरे 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 जाएगा बोलो भालो करे जाएगा बोलो। अरे और आगे आओ ना। वो कहाँ जा रहा है? পিছনে পিছনে কहाँ जा रहा है? हाँ इधर आ जाओ सर। আর কারো আছে কি? डाल दो सबको सबको मिलना चाहिए। कोई हला गुल्ला नहीं आ रहा। बोलो तो नीचे करो ना। जाओ जाओ আচ্ছা দাদা মহেশতলাটা কিভাবে দেখছেন আপনি? যেভাবে এর আগে দেখলাম মুর্শিদাবাদে শামশেরগঞ্জ ধুলিয়ান ছুটি সহ বিভিন্ন স্থানে যে বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি হিন্দুদের প্রপার্টি আক্রমণ করা হলো, বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হলো, শারীরিক নিগ্রহ নির্যাতন চললো এবং হরগোবিন্দ দাস ও তার সন্তান শ্রী চন্দন দাসকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসে তাদেরকে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। এই যে অন্যায় চললো, তারপরে আমরা প্রতিবাদে মুখর হলাম। সাধারণ মানুষ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রাজপথে নামলো, বিএসএফ টহল দিল। সেখানকার পরিস্থিতি কিছুটা হলেও যখন কন্ট্রোল হলো, তারপরে দেখলাম এটা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের ঘটনা নয় বা এটা মালদার মোর্থাবাড়ির ঘটনা নয়, খাস কলকাতা, যে কলকাতা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, সেই রাজধানীতে কলকাতা পুলিশের জুরিসডিকশন যেখানে, আর একদিকে কলকাতা পুলিশ আর একদিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, সেই এলাকা কলকাতা 7,18,000 রবীন্দ্রনগর থানা, সেই এলাকাতেও এক তুলসী যে বেদি, তুলসী গাছ যাকে আমরা পুজো করি, মা তুলসীকে আমরা প্রণাম করি, আমরা আশীর্বাদ চাই, সেই তুলসী গাছকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হলো, যে দুঃসাহস দেখানো হলো। কারণ ওটা আমাদের সনাতনীদের, যারা সনাতন সংস্কৃতি, সনাতন ভাবধারা, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের হৃদয়ের, তাদের বিশ্বাসের যে আস্থা, সেই তুলসী গাছ, সেই তুলসী পূজন, সেই তুলসী বেদি উপড়ে ফেলে দেওয়া হলো। এবং তারপরে ঘন্টার পর ঘন্টা পুলিশ সহ যে আক্রমণ চললো, পুলিশদের ওপর আক্রমণ হলো, তার সাথে সাথে আবার বেছে বেছে এখানেও দেখলাম
যে হিন্দুদের গাড়ি কোথায় জয় মা তারা লেখা আছে, কোথায় জয় মা কালী আছে, এইসব দেখে দেখে সেই গাড়িগুলোকে ভাঙচুর করা হলো। এবং পুলিশ দেখলাম সাদা, মানে তাদেরকে যারা দাঙ্গাকারী সেই জেহাদিরা, তাদেরকে অ্যারেস্ট না করে পুলিশ দেখলাম কি সাদা কাপড় নিয়ে তাদের কাছে হাত জোড় করে যাচ্ছে, বলছে আপনারা একটু আমাদের বাঁচান। সাদা কাপড় নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কাজ কি সাদা কাপড় নিয়ে যারা অশান্তি করছে, যারা হামলা করছে, যারা তুলসী বেদি উপড়ে ফেলছে, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি শায়েস্তা করা উচিত। পুলিশ তো তাই জন্য আমাদের করদাতাদের টাকায় পুলিশদের বেতন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি ফান্ড থেকে তাদের বেতন হয় না। প্রথমে রাউন্ডে দেখলাম পুলিশ প্রাণ ভয়ে হাত জোড় করছে, তারা পুলিশ নিজেই বলছেন যে তারা নাকি প্রাণ ভিক্ষা করছেন, কারণ এই এত সংখ্যায় যেই মব এসে গেছিল সেই উন্মাদ বাহিনীকে থেকে তারা প্রাণ ভয়ে কোনো রকমে কেউ বেঁচেছে, আবার কেউ কারুর গায়ে বড় বড় ইট পাথর পর্যন্ত পৌঁছেছে। দাদা এটা কি পুলিশের হাত বাঁধার ফলেই কি এটা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে? দেখুন, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন যদি পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিত, তাহলে দিনের পর দিন ধরে এবং লাগাতার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই কন্টিনিউয়াস এক যে দাঙ্গা চলছে, দাঙ্গা তো এবং একদিক থেকে হচ্ছে, এটা কোনো গোষ্ঠী সংঘর্ষ না, শিলিগুড়িতেও এরকম গোষ্ঠী হামলা। একদিক থেকে হামলা চলছে এবং সেই গোষ্ঠী হামলা অবসান পুলিশ চাইলে করতে পারে, কিন্তু পুলিশ তখনই করতে পারবে যখন পুলিশ মন্ত্রী, রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা চাইবেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার জন্য, তার ভোট ব্যাংক আর তার তোষণের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেভাবে করে এই জেহাদি বাহিনীদেরকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে রেখেছেন, পুলিশের হাতে সাদা কাপড়, পুলিশের হাতে বন্দুক না দিয়ে তাদের হাতে সাদা কাপড় ধরিয়ে দিয়েছেন এবং পুলিশের প্রাণ ভয়ে ভিক্ষা করতে বেড়াতে হচ্ছে, কখনো গাড়ি নিয়ে ছুটছে, এবং সাধারণ মানুষ যাবে এটা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের আরেকজন হরগোবিন্দ দাস বা চন্দন দাসের মতন পরিণতি হবে না। আমাদের নারীদের, আমাদের স্ত্রী, মেয়েরা, বোনেরা, মায়েরা, তারা কি করে নিরাপত্তা পাবেন যদি পুলিশ নিজেই নিজেকে নিরাপত্তা দিতে না পারে? কি বারবার মনে হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে পুলিশ মার খাচ্ছে, তাতে পুলিশের মনোবল দুর্বল হচ্ছে না দিনের পর দিন? পুলিশের মনোবল কতটা দুর্বল হয়েছে বোঝা যাচ্ছে যখন বোলপুরে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল, পুলিশের আইসি, বোলপুর থানার আইসি, পুরো বোলপুরের যিনি ইনচার্জ, সেই পুলিশকে তার মা, তার স্ত্রী, বোন, মানে যে কুৎসা করেছে, যে কুশ্রীকর, মানে এই বিচ্ছিরি গালিগালাজ যে দিয়েছে, যে গালিগালাজ গুলো আমরা মুখে আনতে পারি না, তারা যেভাবে করে এই গালিগালাজটা চালিয়ে গেল এবং তারপরে তাদের শাসানি, ধমকানি, চমকানি, ইভেন রেপ থ্রেট দিল তার পরিবার পরিজনকে। তারপরেও বোলপুরের আইসিকে দেখতে পেলাম না, বা বোলপুর পুলিশে যারা কর্মী, তারা তো হাজার হোক সরকারি কর্মী, তাদের ঘরেতেও পরিবার পরিজন আছে। তাদের মেরুদণ্ড এতটাই ভেঙে দিয়েছে যে তারা গিয়ে একবারের জন্য বলতে পারলো না যে আমাদের আইসির একটু বিচার দিন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পুলিশ মন্ত্রী, বা ডিজিপি রাজীব কুমার, তিনি একটু যদি বিচার দিতেন। কিন্তু পুলিশের মেরুদণ্ড এত ভেঙে দিয়েছে যে পুলিশকে যতই গালিগালাজ দিক, যতই তার মা বোন তুলে তার স্ত্রীকে রেপ থ্রেট দিক, তাহলেও পুলিশের কিছু করার নেই। পুলিশ দিয়ে থেকে বঞ্চিত, প্রাণ ভয়ে শঙ্কিত, আর ঘরে আমার মনে হয় না ঢুকতে পারে যখন তার স্ত্রীকে গালি দিচ্ছে, স্ত্রীকে, তারপরেও কোনো অ্যাকশন নিতে পারছে না, কারণ ওপর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিগন্যাল আসেনি অ্যাকশন নেওয়ার। তাই জন্য পুলিশও নিজে প্রাণ ভয়েই শঙ্কিত হয়ে থাকছে এবং ঘরে গিয়েও মুখ দেখাবার, তার পরিবার পরিজনকে মুখ দেখাবার মতন তার সৎ সাহস নেই। শিলিগুড়িতেও এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যেখানে দেখা গেছে যে বজরং দলের কর্মী যে আছে তার বেল বারবার রিজেক্ট হয়েছে, সেটা নিয়ে দেখুন, পুলিশ প্রশাসন বারবার করে তাদেরকে যেরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংকে, তার তোষণের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, ভোট ব্যাংককে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেমন করতে বলছে, রাজ্যের পুলিশ তাই করতে বাধ্য হচ্ছে। যে পুলিশ করবে না তাকে পানিশমেন্ট ট্রান্সফার করে দেবে, সাসপেনশন করে দেবে। তাই তারা কি করবে? তাদের দুবেলা, একদিকে তো আমাদের রাজ্যে চাকরি নেই, চাকরিগুলো তো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে, সরকারি চাকরি, আর বেসরকারি কোনো শিল্প নেই, বিনিয়োগ নেই। তা পুলিশ যারা কাজ করছে তাদেরকে তো পরিবার পরিজন, তাদের সংসার টানতে হবে। তো তারা জানে যে আমাদের সাসপেন্ড করে দিলে আমরা খাবো কি,
তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে তোষণ রাজনীতি করার জন্য, তার তোষণ রাজনীতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা যা করতে বলছে তাই করছে। পুলিশকে যদি উঠতে বলে পুলিশ ওঠে, পুলিশকে যদি বলে বসতে বলে বসে, পুলিশকে যদি বলে ওখান থেকে চাল এনে দে চাল এনে দেবে, যদি বলে দুগালে দুটো চড় মেরে দে নিজের গালে তাহলে সেটাও করে দেবে। দেখুন, যে মহেশতলাতে এই তুলসী গাছ উপড়ে ফেলার যে দুঃসাহস দেখালো পুলিশের সামনে জিহাদি বাহিনী, আমরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে আমরা মা তুলসী পূজন করছি এবং তুলসী গাছ নিয়ে আমরা বিভিন্ন মন্দির এবং বিভিন্ন ঘরে ঘরে আমরা পৌঁছচ্ছি, যেখানে আমরা তুলসী পুজো যাতে আমাদের প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসী সনাতনীরা করতে পারে, তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদেরকে সুরক্ষিত বোধ রাখানো যখন পুলিশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি সকলের সাথে আছে এবং সুরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি নেবে। हिंदी में दे रहा है, हिंदी में तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से। और यहाँ पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कल कलकत्ता में जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध स्वरूप यहाँ पर तुलसी का पौधा जो है वो भाजपा युवा मोर्चा के जो राज्य अध्यक्ष है उनके द्वारा स्थापित किया गया। साथ ही उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।